कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। उमापति महादेवनी जय। दरेक दिव्य मुमुक्षु हरिभक्तों ने भावथी जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय स्वामी नारायण। आवतीकालनो पवित्र दिवस एटले के देवशयनी देव पोढ़ी एकादशी तो छे ज ते, परंतु साथे साथे चातुर्मास महीनानो प्रथम दिवस। आम तो अषाढ़ सुद एकादशी एटले आवतीकालनी देवशयनी एकादशी थी लईने ए कार्तक सुद एकादशी ए सुधीना ए 4 महीनानो अति पवित्र समय एटले चातुर्मासनो ए पवित्र समयगाळो। आ पवित्र चातुर्मासनी अंदर एक पण भक्त एक पण विशेष नियम वगर ए रहेवो न जोईए एम श्रीजी महाराजे पण आज्ञा करेली छे। अने दरेक शास्त्रनी अंदर जे ते संप्रदायनी अंदर भगवान के इष्टदेव ए कंईक ने कंईक नियमो तो आपे ज छे। અને આ નિયમોથી જ તે ભગવાનને આપણે પ્રસન્ન પણ કરી શકીએ છીએ। આમ તો તમે જો કે આ ચાતુર્માસ મહિનો એટલે ભક્તિનો આમ સુવર્ણ અવસર કહેવાય, કારણ કે આ સમય દરમિયાન લગ્ન હોય, સાંસારિક સંબંધો હોય, આ બધુંય બંધ રહેશે। એટલે આમ મનુષ્યને આમ સંપૂર્ણપણે ભજન કરવું હોય, ભક્તિ કરવી હોય, અંતરની શુદ્ધિ કરવી હોય તો એ આ 4 મહિનાઓ દરમિયાન એ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે। बाकी तो घणा बधा लग्न प्रसंगो, सांसारिक प्रसंगो होय छे के जेनी अंदर आ रीते शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करी शकातुं नथी, परंतु आ एवा 4 महीनाओ छे के दरमियान आपणे करी शकीए छे। तो आजना आ प्रवचननी अंदर आपणे आ चातुर्मासनी अंदर आपणे केवा नियमो लेवा जोईए अने शुं शुं ध्यान राखवुं जोईए तेनी विशेष वातो आजना दिवसे आपणे करवाना छीए। आम तो सामान्य दिवसों करता आ 4 महीनानी अंदर विशेष नियमों जो लेने तो आ जीवात्मा 5 अनादि तत्व से जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म अने परब्रह्म। तो आ जीव एटले 84 लाख योनि बधाय आवी जाय। तो आ जीवात्मा जो विशेष नियम ले तो एना उपर भगवाननो अखूट राजीपो पण प्राप्त थाय छे अने साथे साथे अनेक गणुं पुण्य पण प्राप्त थतुं जोवा मळे छे। હવે જો કોઈ ભક્ત 4 મહિના નિયમ ન લઈ શકે તો જો વર્ષની અંદર એ શ્રાવણ માસ પણ આવે છે। આ જ ચાતુર્માસની અંદર શ્રાવણ માસની અંદર એક શ્રાવણ માસની અંદર તમે જો વિશેષ નિયમો લ્યો ને તો એ ચાતુર્માસનું પુણ્ય ફળ તમને બધુંય પ્રાપ્ત થાય છે। એટલે જો શરીરમાં અશક્તિ હોય તો શ્રાવણ માસની અંદર વિશેષ નિયમ લેવાથી ચાતુર્માસનું સંપૂર્ણ ફળ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે। जो आजे प्रथम तो आपणे पौराणिक वातनी पण आजना दिवसे वात करवाना छीए अने खरेखर आ चातुर्मासनो एक आध्यात्मिक महत्व केवुं छे, केवा केवा नियमो लई शकाय एनी पण आजे आपणे वात करवी छे। कारण के भगवान ज्यारे शयन करता होय ने त्यारे एमना जे आश्रित होय ने पंच विषयोथी दूर रहीने देह होय, इंद्रियो होय, मन होय तो एनुं आपणे दमन करवानुं छे अने एक आध्यात्मिक मार्गे आपणे आगळ वधवानुं छे। तमे जो खरेखर आपणने आपणा भगवान इष्टदेव स्वामिनारायण भगवाने जे जे नियमो आप्या होय, भगवान रामे जे नियम आप्या होय, भगवान श्री कृष्णए जे नियमो आप्या होय तो ए बधाय नियमोनुं जो आपणे पालन करीए ने तो अवश्य आपणे भगवानने प्रसन्न करी शकीए छीए। जो आपणे भगवान रामना उपासक होय तो रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पण वचन न जाए। ए मर्यादा पुरुषोत्तम राम तरीके आपणे प्रस्थापित कर्या छे भगवान रामने, पण एमना ज्यारे जीवन प्रसंगो आ चातुर्मासनी अंदर आपणे सांभळीए ने तो आपणने ख्याल आवे के केवी केवी एमने मर्यादा राखी छे। कोने भाई कहेवाय, कोने धर्मपत्नी कहेवाय, कोने सेवक कहेवाय अने केवा रीते आपणे एक पुत्र तरीके आपणी जवाबदारी निभाववानी छे तो ए आपणने भगवान रामना जीवनमांथी आपणने सहेजे सहेजे जोवा मळे। आ चातुर्मासनी पौराणिक कथानी ज आपणे वात करीए तो आम तो श्रीमद भागवतनी अंदर अष्टम स्कंदनी अंदर भगवाने वामन स्वरूप धारण करीने ए बलिराजा पासे 3 डगला धरती मागी
અને 3 ડગલા ધરતી માગી અને ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે આપણને ખ્યાલ છે કે એક પગલામાં આખું બ્રહ્માંડ લઈ લીધું, બીજું પગલું પણ પૃથ્વીલોક, પણ હવે જે ત્રીજું પગલું ક્યાં મૂકવું, કંઈ વધ્યું જ નહોતું. ત્યારે હવે જો અસુર કુળના બલિ રાજા હતા, પણ ભગવાનની ભક્તિ પ્રત્યે પોતે એમાં ને એમાં જ તે આખો દિવસ પસાર કરે, એટલે ભક્ત પણ કહી શકાય, ભલે અસુર કુળના હતા. એટલે એમને કહ્યું કે જો હું જે જગ્યાએ ઊભો છું તો એ તો જગ્યા ખાલી જ છે, એટલે ત્રીજું ડગલું તમે મારા માથે મૂકો. અને તમે જો રસાતાળ પાતાળની અંદર એ મોકલી દે છે. એટલે આ બલિરાજાની જે નિસ્વાર્થ ભક્તિ હતી ને, એનાથી જો ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા, વશ થઈ ગયા. અને ભગવાને કાયમ માટે બલિરાજાના દ્વારે તે નિવાસ કરવાનું વરદાન આપ્યું અને ત્યાં ને ત્યાં રોકાઈ પણ ગયા. પણ ભગવાન પાછા ન આવ્યા એટલે લક્ષ્મીજી હતા એ પોતે ચિંતિત થઈ ગયા કે ભગવાન ગયા ક્યાં, પાછા કેમ ન આવ્યા. એટલે પોતે તપાસ કરતા એમને પાતાળ ગયા, ત્યાં જ તે બલિરાજાને જોયા ને ભગવાનને પણ જોયા. દ્વારપાળ તરીકે પોતે ભગવાન એ બલિરાજાની રક્ષા કરવા બેઠેલા. એટલે સ્વાભાવિક રીતે લક્ષ્મીજીએ તો બુદ્ધિ ચાતુર્ય વાપર્યું અને બલિરાજાને રક્ષા કંકણ બાંધ્યું અને ભેટમાં ભગવાનને પાછું મુક્ત કરવાની વિનંતી પણ કરી. એટલે હવે તો ભગવાન અહીંયા પોતે એ ચિંતિત થઈ જાય છે, દ્વિધામાં થઈ જાય છે. પ્રશ્ન ક્યાં હતો કે જો વરદાન મેં આપ્યું બલિરાજાને તો એ વરદાનનું મારે ભંગ ન કરાય. અને સામા પક્ષમાં લક્ષ્મીજીએ પણ એ સામે બલિરાજા પાસે વરદાન માંગ્યું હતું, વિનંતી કરેલી હતી મુક્ત તમે કરો. એટલે પછી તો વચન ભંગનું પાપ ન લાગે ને, એટલે ભગવાને વચ્ચેનો રસ્તો એ ત્યારે એમને ઉપાય કર્યો કે ત્રણેય દેવોના 4-4 મહિનાના વારા નક્કી કર્યા. એટલે જો કારતક સુદ 11 થી મહાવદ 13 ભગવાન શિવજીનો વારો 4 મહિના દરમિયાન, પછી મહાવદ 13 થી લઈને અષાઢ સુદ 11, એટલે ત્યારે સૃષ્ટિના જે કહેવાય ને સર્જન કર્યું એવા બ્રહ્માજી, તો એ બ્રહ્માજીનો વારો. અને ભગવાન નારાયણ એટલે વિષ્ણુ ભગવાનનો વારો તો આવતીકાલે અષાઢ સુદ 11 થી કારતક સુદ 11. તો આ જે 4 મહિના દરમિયાન એ ભગવાન વિષ્ણુનો વારો આવ્યો, એટલે ચાતુર્માસ તેને કહેવાયનો. એટલે આવતીકાલે એ જે પવિત્ર દિવસ છે ને એ આપણને ખ્યાલ આવે. અને ખરેખર આ ચાતુર્માસનો આધ્યાત્મિક પણ મર્મ છે જ તે. મહારાજે શિક્ષાપત્રીની અંદર પણ આજ્ઞા કરીશ, જેમ પતિ પરદેશ ગયો હોય તો ત્યારે સ્ત્રીઓ શણગાર સજતી નથી, એમ સાદું જીવન જ જીવે છે. તો એવી જ રીતે આ ચાતુર્માસની અંદર ભક્તો પણ છે ને ભગવાન પ્રત્યેની પતિવ્રતા ભક્તિ, જો આપણે સર્વ કોઈએ પતિવ્રતા ભક્તિ કરવાની છે. જેમ મીરાબાઈએ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન મેરે તો ગિરધર ગોપાલ દૂસરો ન કોઈ ભાવે. જો આ પ્રકારની પતિવ્રતાની ટેક સાથે ભક્તિ કરતા, તો એમ આપણે પણ ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવાનું છે. 4 મહિના આપણે ભગવાન નારાયણ જ્યારે પાતાળમાં શયન કરે છે તો ત્યારે મૃત્યુલોકના ભક્તો એમના વિરહની અંદર આપણે વિશેષ ભજન વ્રત ને તપ ને આ બધું તે એના દ્વારા સમય પસાર કરવાનો છે. અને થોડીક વ્યાવહારિક કાર્યોમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની છે. જો કામકાજ તો બધું ચાલવાનું જ છે. અને આ બધું કેવું છે તો સંસ્કારે સંબંધી સર્વે મળ્યા રે, એ છે જૂઠી માયા કેરી માળયંત કાળે, સગો નહીં કોયનું રે. એ આ બધું સંસ્કારે બધાય સગા સંબંધીઓ મળેલા છે, પણ આપણું કોઈ નથી સગું. કેમ? મૃત્યુ થશે, કોઈ સાથે નહીં આવે. આપણો જીવાત્મા આપણે ભજન ભક્તિ કરીએ છે તો જશે અક્ષરધામની અંદર, બાકી તો આમથી આમ બીજી વખત બીજો જન્મ લેવો પડશે. તો જો કાર્યોમાંથી આપણે નિવૃત્ત થવાનું છે. અને આ 4 મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન આપણે અંતઃશત્રુઓ સામે લડીને ભગવાનની સમીપ જવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે. અને શિક્ષાપત્રીની અંદર તે શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે કે અને આજ્ઞા જ કરી છે કે દરેક આશ્રિતે ચાતુર્માસ દરમિયાન પોતાની શક્તિ મુજબ વિશેષ નિયમો ધારણ કરવા જોઈએ. તો જો આ 4 મહિના નિયમ ન પડાય તો આપણે હમણે શરૂઆતમાં કીધું એમ કે એક શ્રાવણ માસની અંદર પણ આપણે વિશેષ નિયમ લઈ શકાય. અને ભગવાને તો કોઈને દુઃખ થાય ને એવા કઠિન વ્રતનો આગ્રહ નથી રાખ્યો, પણ ખાલી એમને 8 ખાલી સરળ ભક્તિ માર્ગ બતાવ્યા છે. અને જે દરેક ઉંમરના ભક્તો છે ને સહજતાથી પાળી શકે એટલા બધા કઈ વિશેષ પણ એવા નિયમો નથી કે તમે પર્વતમાં જઈ આવો, તમે ઠંડીમાં 4 મહિના રહી આવો, -20, -30, -40 સેલ્સિયસમાં તમે ભજન ભક્તિ કરો,
એવું એક પણ ભગવાને નિયમ આપ્યો નથી. જો સ્વામિનારાયણ ભગવાને પ્રથમ તો કેવો નિયમ આપ્યો, જો હવે આપણે સર્વ કોઈ એકાગ્ર ચિત્તે સાંભળવાનું છે કે આ ચાતુર્માસ મહિના દરમિયાન જો આપણે ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા છે તો ભગવાને જે જે આજ્ઞા કરી એ આજ્ઞામાંથી નિયમમાંથી આપણે આમાંથી કોઈ પણ નિયમ લઈને ભગવાનને આપણે રાજી કરી શકીએ. પ્રથમ તો જો શ્રીજી મહારાજે જ કહ્યું છે કે જે નવધા ભક્તિમાં જેમનું પ્રથમ સ્થાન છે એટલે કે શ્રવણ ભક્તિ, એટલે કે કથા સાંભળવી. કારણ કે જીવાત્મા માટે છે ને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જો કોઈ ઔષધિ હોય ને તો આ કથા વાર્તા છે, શ્રવણ ભક્તિ છે. જેમ બીપી કે ડાયાબિટીસના દર્દી માટે જો નિયમિત દવા જરૂરી છે, જો એ દવા ન લે તો એનું એ જે ડાયાબિટીસનું લેવલ હોય, બીપીનું પ્રમાણ હોય, વધે ને ઘટે ને એવું બધું થાય. તો એમાં માયા હોય, અંતઃશત્રુ હોય, સ્વભાવ હોય, પ્રકૃતિ હોય, કામ ક્રોધ લોભ મોહ મત્સ માયા તૃષ્ણા અહંકાર, તો એનાથી બચવા માટે આપણે કથા સાંભળીએ ને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ આધ્યાત્મિક એક દવા છે. અને જો યાદ રાખજો, સત્સંગનો કૃષ્ણ કથા જ પાયો, જો તે નબળો જણાયો, સત્સંગ રૂપી શુભ તો હવેલી, પડી જવાની વહેલી જ ત્યાં. એટલે શું, સત્સંગનો પાયો શું છે? કૃષ્ણ કથા, એટલે કથા વાર્તા. પણ એક વાત યાદ રાખવી કે નિયમ એને જ કહેવાય 4 મહિના એ સળંગ જળવાઈ રહે, એમાં કોઈ પણ દિવસમાં એક ખાડો ન પડવો જોઈએ. તો એ આપણા જીવનમાં નિયમની સાતત્યતા હોવી જોઈએ આ 4 મહિના દરમિયાન. અને જો વ્યાવહારિક કામના લીધે એક દિવસ કથા ન સંભળાય તો બીજા દિવસે આપણે બમણો સમય સાંભળવાની, પણ નિયમની પાછી પૂર્તિ તો કરવાની જ છે. અને જો કથા ગમે ત્યારે સાંભળી શકાય, ઈ સવારે કે સાંજે કે ભૂખ્યા પેટે. ઈ ગોળની જેમ છે ને, ભગવાનની વાતો છે ને હંમેશા ગળપણ જ આપે છે. એ તમે ગમે ત્યારે એ તમે વાતો એ સાંભળો, એટલે એની કોઈ મર્યાદા નથી, એનો નિયમ નથી. પણ આ શ્રવણ ભક્તિ તમે કરી શકો. ઉત્તમમાં ઉત્તમ નવધા ભક્તિની અંદર કથા શ્રવણ છે, જે અત્યારે આપણે સર્વ કોઈ કરી રહ્યા છીએ. બીજો આપણે એક નિયમ એવો પણ મહારાજે કહ્યો છે, સત્શાસ્ત્રોનું વાંચન. કોઈ પણ ધર્મ કે સંપ્રદાય હોય તો એના મૂળની અંદર કઈ બાબત છે? શાસ્ત્ર. આમ તો કોઈ પણ સંપ્રદાય હોય, ધર્મ હોય, ટકી રહેવાના 3 સ્તંભો છે, એમાં શાસ્ત્ર, મંદિર અને સંત. તો શાસ્ત્રની એટલી બધી વિશેષતા છે. ચાતુર્માસની અંદર તમે જો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ઉપાસક હોય તો શ્રીમદ ભાગવત હોય, 12 સ્કંદમાં જે છે, શ્રીમદ ભગવત ગીતા છે. તમે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ઉપાસક હોય, વચનામૃત હોય, ભક્ત ચિંતામણી હોય, સ્વામીની વાતો હોય કે જીવન ચરિત્રો હોય, નિષ્કાન કાવ્ય હોય, તો જે તમે ઈષ્ટદેવ ભગવાનને માનતા હોય તો એમના ગ્રંથોનું નિત્ય અધ્યયન કરવું. અને આ ગ્રંથ રહ્યા ને એ ખરેખર આપણા જીવનની અંદર છે ને એક ધબકતું હૃદય સમાન છે. એટલે બધુંય તે આપણે જો સત્સંગી જીવન હોય તો એ પણ આપણે વાંચી શકીએ. વચનામૃત હોય, ભગવાનની જો પરાવાણી કહી શકાય, ગાગરમાં સાગર સમાન એમનું જ સ્વરૂપ કહેવાય વચનામૃત વાંચો એટલે. તો દરરોજ ઓછામાં ઓછું આપણે એક વચનામૃત વાંચીએ અથવા 2 વચનામૃત વાંચવાનો નિયમ લઈએ, એટલે 4 મહિના દરમિયાન આખું વચનામૃત પૂરું થઈ જાય. તો જો આવી રીતે પણ આપણે ભગવાનને પ્રસન્ન કરી શકાય. બીજું, આપણે ભગવાનના ગુણોનું એક કીર્તન એટલે કે કીર્તન ભક્તિ પણ થઈ શકે. કારણ કે ભગવાનના દિવ્ય ગુણો હોય, મૂર્તિનું વર્ણન હોય, ત્યાગ વૈરાગ્યના ઉપદેશો દર્શાવતા હોય, તે નંદ સંતોના જે પદો છે તો એ તો ગાવા સાંભળવા, તો એ શ્રેષ્ઠ કીર્તન ભક્તિ કહી શકાય. અને અનુકૂળતા મુજબ તો દરરોજ તે એક વાત યાદ રાખવી કે જે નજીકમાં મંદિર હોય ને ત્યાં દર્શન કરવા જવું. અને એટલું જ નહીં કે ત્યાં આપણે ભગવાન સમક્ષ કીર્તન બોલવાનો જો સમય હોય કે એવી અનુકૂળતા કરીને પણ ત્યાં જઈ શકીએ. આપણા મંદિર, ઘર મંદિરની અંદર કરી શકીએ તો એવો નિયમ રાખી શકીએ. પણ એક વાત યાદ રાખવી કે આંખો બંધ કરીને, મૂર્તિ ધારીને અથવા છબી સામે દ્રષ્ટિ રાખીને કીર્તનના શબ્દોનો અર્થ સમજતા સમજતા ભાવથી ગાવું. એટલે ખરેખર આ ભક્તિ ને ઉત્તમમાં ઉત્તમ કહી શકાય ને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. આમાં શારીરિક મર્યાદાઓ કઈ નડે જ નહીં. અને જો કીર્તનો મોઢે ન હોય તો કઈ વાંધો નહીં, પુસ્તિકા બુકમાંથી જોઈને ગાવું. મૂળ હેતુ શું છે? આપણે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ જગાડવાનો છે. અને ચાંદ્રાયણ કરતા પણ વિશેષ ફળ આ કીર્તન ભક્તિ કહી શકાય. કારણ કે ઉપવાસ કરવાથી તો શું, દેહ નિર્બળ થાય છે અને જમ્યા પછી ઇન્દ્રિયો ફરી જોર કરે છે.
પરંતુ અહોભાવથી જે કીર્તન તમે ગાઓ ને, ભાવ સાથે કે તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું, કંઈક આત્માનું કરી લ્યો કલ્યાણ, જીવન થોડું રહ્યું. આ તો મેં બે જ કડી મેં તમારી સમક્ષ રજૂઆત કરી, પણ આખું કીર્તન તમે જો તો તમને ખ્યાલ આવે કેટલા ભાવવાળા શબ્દો છે. આપણને એક સાચું ખ્યાલ આવે, જો ભગવાનમાં જોડાણ થાય, પણ ભાવથી કાર્ય કરવું. ભાવ ભગવાન રહ્યા ને ભાવના ભૂખ્યા છે. બીજું આપણે મહાપૂજા પણ કરાવી શકીએ, કારણ કે શિક્ષાપત્રી મુજબ ભગવાનને પંચામૃતથી સ્નાન કરાવી વિવિધ આપણે મંત્રોચ્ચારથી મહાપૂજા કરવાની. અને ખરેખર જો મંત્રો ન આવડતા હોય તો દરરોજ જનમંગલ સ્ત્રોત બોલીને તે જે ઠાકોરજી હોય એના ચરણોમાં લીલા તુલસી પત્ર ચડાવવા નિયમ લેવો. અને ચાતુર્માસમાં મંત્ર બોલતા બોલતા એક લીલું તુલસી પત્ર ખાલી તમે અર્પણ કરો ને, તો યાદ રાખજો સોનાના પાંદડા ચડાવવા સમાન અખૂટ ફળ શાસ્ત્રમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. એક મહાપૂજા પણ આપણે કરાવી શકીએ છીએ ચાતુર્માસની અંદર, પંચામૃત સ્નાન પણ કરાવી શકીએ છીએ. સાથે સાથે મંત્ર જાપ એટલે કે માળા. તમે જો શારીરિક રીતે દુર્બળ વ્યક્તિઓ માટે સામાન્ય દિવસો કરતા આ ચાતુર્માસમાં દરરોજ વધારાની 11 માળા કરવાનો નિયમ લેવો, કે 5 કે 11 કે 21 તમારી યથાશક્તિ પ્રમાણે. પણ એક ધ્યાન રાખવું કે ઘર મંદિરે અથવા તો દેવ મંદિરે એક જ આસને બેસીને સળંગ 15 મિનિટ સુધી ભગવાનની મૂર્તિ ધારીને માળા ફેરવી, માળા કરવી, એમના માળા ન કરવી. અને મંત્ર જાપથી તો મન શાંત થાય અને જીવાત્માનું ભગવાન સાથેનું એક અખોટ જે જોડાણ રહ્યું ને અનુસંધાન રહ્યું ને એ રહેર છે, જે ક્યારેય ખૂટતું નથી ને અખંડ પણ રહે છે, ખંડિત પણ થતું નથી. બીજો તમે એવો નિયમ પણ લઈ શકો કે સ્ત્રોત્ર પાઠ એટલે દિવ્યનું સ્મરણ કરી શકો. જનમંગલ સર્વ મંગલ નામાવલી, વાસુદેવ વિમલામૃત હોય, ધ્યાન ચિંતામણી હોય. સાથે સાથે અનુકૂળતા મુજબ સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ છે તો એના પણ તમે દરરોજ શ્લોકનું એક ગાન કરી શકો છો. અને અનુકૂળતા હોય તો આ પ્રકારે તમે જો પાઠ કરતા હોય ને તો અંગે અંગનું સ્મરણ થાય છે. એટલે આવો પણ એક નિયમ છે. બીજો એક પ્રદક્ષિણા, જે શારીરિક ભક્તિ કહી શકીએ. દેવ મંદિર હોય તો ત્યાં 11 હોય, 25 હોય, 51 હોય, 108 પ્રદક્ષિણા કરવાનો વિશેષ નિયમ લઈ શકીએ. અને મંદિર જવું શક્ય ન હોય તો ઘરે ખુરશી ઉપર તે ભગવાન પધરાવીને માળા કરતા કરતા પ્રદક્ષિણા કરી શકાય. એવું નથી કે મારા ઘરની નજીક મંદિર કઈ છે જ નહીં તો કઈ નહીં, ખુરશી તો છે ને, આસન ટેબલ તો છે ને, વ્યવસ્થિત ભગવાનને ત્યાં પ્રસ્થાપિત કરો, માળા ફેરવો. કોણ કહે છે કે નજીક મંદિર હોય તો જ નિયમ રાખો? ઘરે તમે જો નિયમ પાળવાને રડતા હોય તો તમે ઘરે પણ કરી શકો. બીજું એક દંડવત અને પંચાંગ પ્રણામ, કારણ કે પોતાની શારીરિક ક્ષમતા મુજબ આપણે સાક્ષાત દંડવત કરવા નિયમ લેવો જોઈએ. અને આ પ્રકારે જો આળસ દૂર કરીને આ કામ કરવાનું છે. ઘણા બધાને દંડવત કરવામાં આળસ થાય છે, તો એ આળસ રહ્યો ને એ ભગાડવાની, ગાફલાય ભગાડવાની. જો આપણે ભગવાનને રાજી કરવા છે ને તો એ જરૂરી છે. બીજું, આ ચાતુર્માસની અંદર આ સિવાય પણ એવી કઠિન તપશ્ચર્યા છે કે જેની શરૂઆત એ શાસ્ત્રોમાં દર્શાવવામાં આવેલી છે. એની પણ આપણે વાતો કરીએ આજના દિવસે. આપણે એ જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે શું શું નિયમો આપણે લઈ શકીએ. જે આપણી પછી અનુકૂળતા હોય એ પ્રકારે નિયમો આપણે લેવા જોઈએ. પણ જો ખરેખર તો આ જે ચાંદ્રાયણ જે વ્રત રહ્યો, તો આ વ્રત રહ્યો ને પાપના પ્રાયશ્ચિત માટે. અને જો શરીર મજબૂત હોય, ઘરકામ ભજન થઈ શકે એમ હોય તો જ આ સાહસ કરવું. પાછું આમ તો શ્રીમદ સત્સંગી જીવનના 2ય પ્રકરણની અંદર શ્રીજી મહારાજે વડનગર ને વિસનગર ને લોયા નાગડકા ની અંદર ચાંદ્રાયણ વ્રતનો વિશેષ વિધિ બતાવ્યો છે. હવે આ વ્રત ગમે ત્યાં ન થાય, ખાસ કરીને તો અડધા અષાઢ થી અડધા શ્રાવણ, એટલે અષાઢ સુદ 11 થી લઈને શ્રાવણ સુદ 11 પૂનમ વચ્ચે જ કરવામાં આવે છે. પાછું બીજું, ઋષિ મુનિઓના અનેક પ્રકારોમાંથી છે ને ગૃહસ્થો અને સામાન્ય ભક્તો ખાસ કરીને આ દંડ ચાંદ્રાયણ કરતા હોય છે. હવે આ દંડ ચાંદ્રાયણ શું છે? તો ઋષિ મુનિઓ તો ઘણા બધા પ્રકારમાંથી ગૃહસ્થો અને સામાન્ય ભક્તો માટે એ આ દંડ ચાંદ્રાયણ કરતા જોવા મળે છે. અને એની ઘણી વખત ઉપદેશો પણ આપતા હોય છે. એકવાર શરૂ કર્યા પછી આ વ્રત અધવચ્ચે પાછું છોડી ન શકાય. જો દવા લેવી પડે ને તો આ વ્રતની મર્યાદા જાળવીને પૂરું તો કરવું જ પડે. કારણ કે આ કઠિન વ્રતમાં આખો દિવસ માત્ર આંબળા જેવડા 8 કોળિયા લેવાના હોય. 4 સવારે
સવારે અને 10 વાગ્યે અને 4 સાંજે અને 5 વાગ્યે, આવી જ રીતના. અને એ ખાલી આવી રીતના તમે 8 કોળિયામાં જ તે આખો દિવસ તમારે પસાર કરવાનો હોય છે. એટલે આ કોઈ સામાન્ય વ્રત નથી પાછું. હવે જો એની વિધિ પણ એક વ્યવસ્થિત હું તમને જણાવું તો આમ તો દંડ ચાંદ્રાયણમાં દરરોજ ખાલી 100 ગ્રામ ઘઉં ને જવનો લોટ જોખીને લેવામાં આવે છે. પછી એમાં મીઠું મરચું તેલ હોય એ બધી ચટપટી વસ્તુઓનો તો ત્યાગ જ થાય. એટલે આખો મહિનો એકની એક જ વસ્તુ જમવાની, એટલે મનનું તો મહાદમન કહેવાય, રસાસ્વાદનો સંપૂર્ણ ત્યાગ. પછી એ 100 ગ્રામ લોટની 2 કઠણ ભાખરી બનાવવાની, એનો ભૂકો કરવાનો. હવે એમાં ખાંડના બદલે સાકર અને કોળિયા વળે તેટલું ઘી નાખીને આમ ચૂરમું બનાવવાનું. અને પૂર્વ કે ઉત્તર દિશામાં તે પલોઠી વાળીને બેસવાનું. સૌ 2 આંગળી અને અંગૂઠાથી કોળિયો પકડીને ભગવાનને યાદ કરીને એક જ વાર મોઢામાં મૂકવાનો. અને કોળિયો પૂરો ચવાય નહીં ત્યાં સુધી હાથ નીચે નહીં મૂકવાનો. સાથે માત્ર મોળું પાણી જ પી શકાય, છાશ કે શરબત નહીં. ઘણા બધા ડિસ્કાઉન્ટ લેતા હોય પણ એવું નહીં. જમવાની ચોક્કસ પદ્ધતિ, વજન હોય, સ્વાદ હોય, ચૂરમાની બનાવટ હોય. તો આ પ્રકારે જો આ કરવાનું છે. અને એટલે જેને યથાશક્તિ હોય એને આવી રીતના કરવું, બાકી આ વ્રત કરવું નહીં. બાકી એકાદશીમાં 200 વર્ષ જૂની પરંપરા મુજબ 4 કેળાના 8 ટુકડા કરીને એને ગરમ ઘી સાકરમાં બોળીને જમવામાં આવે છે. એટલે આ પણ એક નિયમ એકાદશીના તે હોય છે. પણ યથાશક્તિ એન કેન ગમે એ રીતે ભગવાનને આપણે પ્રસન્ન મૂળ કરવાના છે. બીજું કે આ ચાંદ્રાયણ વ્રત હોય એ જો અસમર્થ ભક્તો હોય તો એ પણ આ ચાંદ્રાયણ વ્રત કરી શકે. પણ એને કઈ રીતના કરવાનું, તો પ્રથમ મહિનો હોય, 4 મહિના આવ્યા ચાતુર્માસની અંદર, તો પ્રથમ મહિને છે ને લીલા શાકભાજી લીલોતરી હોય એ જમવાનું સંપૂર્ણ ત્યાગ કરી નાખવાનું. બીજા મહિનામાં જે દહીં હોય એનો ત્યાગ કરવાનો. ત્રીજા મહિનામાં દૂધનો ત્યાગ કરવાનો. ચોથા મહિનાની અંદર 2 ફાડા થતા હોય એવા કઠોળ બધાને ત્યાગ કરી નાખવાનું. એટલે આ રીતે તમે ક્રમ પ્રમાણે મહિનાઓ પ્રમાણે કરો તો પણ પાછું ચાંદ્રાયણનું ફળ તમને પ્રાપ્ત થાય છે. ને એ પાછું પૂર્ણ ચાંદ્રાયણ ફળનું. અને જો ઉપરના ત્યાગ પણ ન થઈ શકે અને 4 મહિના સુધી રોજ સવારે પંચગવ્ય લેવાનો નિયમ તો ઉત્તમમાં ઉત્તમ કહી શકાય, સૌથી સરળ કહી શકાય. એટલે શું, ગાયનું આમ છાણ હોય, ગૌમૂત્ર હોય, દૂધ હોય, ઘી હોય, દહીં મિક્સ કરીને, એને પંચામૃત નથી પાછું, આ પંચગવ્ય છે. અને દરરોજ તમે ભોજન કરતા પહેલા સવાર નાહી ધોઈને પૂજામાં આચમન કરીને એમાં ચમચીમાં લઈને 3 વાર પંચગવ્યનું આચમન કરવાથી દેહની સંપૂર્ણ શુદ્ધિ થાય છે. એટલે આ સૌથી સરળ કહી શકાય. બીજું કે આ જે ચાતુર્માસ મહિનાઓ છે, જે 4 મહિનાઓ સુધી આવે છે, ઉત્તમ વ્રત કયું કહેવાય કે સ્વભાવ જે શુદ્ધિના જે આંતરિક નિયમો તમે લો છો ને એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ કહી શકાય. કારણ કે ઘણા બધા ભક્તોને એવું પણ લાગતું હશે કે આ તો બધું શરીરની વાત આવી, આ ખાવું ના ન ખાવું, ના પીવું ના ન પીવું. પણ જો સૌથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ વ્રત કહેવાય કે માત્ર ખાવા પીવાનું છોડવું પૂરતું નથી પાછું. કામ ક્રોધ લોભ મોહ મત્સ માયા તૃષ્ણા અંત શત્રુઓ છે ને એ જો એ તમે જીતવાનો, એના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવા નિયમ લેતા હોય ને સૌથી મોટું ઉત્તમમાં ઉત્તમ વ્રત કહી શકાય. અને ખરેખર જો આ સ્વભાવ રહ્યા ને ઈર્ષા છે, ક્રોધ છે, માન છે, અભિમાન છે, તો એ માણસને હેરાન કરે છે ને બીજાને હેરાન કરે છે. એટલે આ બધાયના સ્વભાવનો ત્યાગ કરવાનો જે નિયમ રહ્યો ને એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ કહી શકાય ને આંતરિક નિયમ ગણાય પાછો. પ્રથમ તો કોઈને નડતરરૂપ નહીં બનવાનું. કારણ કે આપણા વર્તન વાણીથી છે ને કુટુંબમાં, સમાજમાં, ઘરની અંદર કોઈને આપણા વર્તનથી કોઈને પણ દુઃખ લાગે એવું વર્તન આપણે કરવું નહીં, એવી વાણી વાપરવી નહીં અને એવો વિચાર પણ કરવો નહીં. તો એનું સતત આપણે ધ્યાન રાખવું. અને કોઈ વ્યક્તિ ઉપવાસ ન કરી શકે તો એને 4 મહિના સુધી દેવ દર્શને જાય, કચરા પોતા કરે અને મંદિર વાળવાનો નિયમ જો લે તો એ એક શારીરિક ભક્તિ જ કહી શકાય. એનાથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય જ છે. અને જો વાણીમાં તો બહુ વિવેક રાખવો. કારણ કે જેની વાણી સારી ને એ જ સામેવાળા વ્યક્તિને જીતી શકે છે. બાકી વાણી રહીને વેર પણ કરાવે છે અને વાણી રહીને વખાણ પણ કરાવે છે. એટલે વાણી તો દૂધની પેઠે, ઘીની પેઠે જ વાપરવી, સમજણ વિચારીને જ વાપરવાની છે. જો કજિયા કંકાસ થતા હોય તો 4 મહિના સુધી કોઈને મેણા ટોયણા મર્મ વાક્યો ન બોલવાનું તમે દ્રઢ નિયમ લો તો એ સૌથી મોટી વાત કહી શકાય. અને મહારાજે જો બહુ બીજા ફળ મૂળા કે રીંગણા ખાવાની પહેલેથી જ ના પાડીશ.
એટલે એ છોડો ને, એ તો સામાન્ય આજ્ઞા છે. એટલે એને ચાતુર્માસનો વિશેષ નિયમ ન ગણી શકાય. એટલે આપણને એમ લાગે કે આ શક્કરિયા હોય, એટલે કે પછી મૂળી હોય, પછી રીંગણા હોય, પછી સ્વાભાવિક રીતના ચાર જે આવે છે તો એ આપણે બંધ કરી નાખીએ એટલે બધું સામાન્ય, બધું સારું કહેવાય. એમ નહીં, એ તો પહેલેથી જ કીધું છે. પણ વિશેષ આપણે આજ્ઞાનું પાલન કરવાનું છે. ઘણી બધી વખત છે ને, ઘણા બધા ગૃહસ્થ જીવ હરિભક્તો ને એના મનની અંદર ઘણા એવા નિયમ, ખોટી માન્યતા છે. કારણ કે ઘણા બધા ભક્તો શું કરે, આ કઠિન ચાંદ્રાયણ વ્રત કરે ને એટલે પોતાના માતા પિતા હોય ને એ બધા અન્ય સગા સંબંધીઓને ઘર મૂકી આવે. હવે આ પદ્ધતિ રહે ને એ અયોગ્ય કહેવાય. કારણ કે જો ઘરના વડીલો સાસુ સસરાને સાચવવા ન હોય અને તમે જો આવી રીતના વ્રતો કરતા હોય, હવે એના અંતરમાં દુઃખ થાય તો કરેલું ચાંદ્રાયણ બધુંય વ્રતનું નિષ્ફળ જાય. પ્રથમ તો માતૃ દેવો ભવ પિતૃ દેવો ભવ, માતા પિતાને દેવ સમાન જાણો, માતા પિતાની સેવા કરો, એ જ મોટામાં મોટું તપ કહી શકાય. અને ચાતુર્માસ દરમિયાન વડીલોને આપણે સાથે રાખવાના છે, એમને પ્રેમથી સાચવવાના છે અને એમની બધી સેવાના વિશેષ નિયમો લેવાને, એ સૌથી મોટા જ વ્રત કહી શકાય. અને વ્રત દરમિયાન જો માતા પિતા ખુશ થાય ને, એમના અંતરમાં સાચા આશીર્વાદ મળી જાય ને, તો યાદ રાખજો ભગવાનને રાજી થતા વાર નહીં લાગે. અરે એક નહીં, હજારો ચાંદ્રાયણ વ્રતનું ફળ બોલો એક સાથે તમને મળી જશે. તો વ્યાવહારિક ફરજોથી ભાગીને પછી તેમ ભક્તિ કરો, નિયમો દેખાડો, તો એ જવાબદારીઓ પૂરી કરીને પરિવારમાં શાંતિ રાખીને આપણે સહજ, ભલે નાની થોડાક નિયમો લઈએ તો એ પાછું ભગવાનને અતિશય પ્રિય છે. તો એ પ્રકારે આપણે આગળ વર્તવું. અને એક વાત યાદ રાખવી કે આ બધા નિયમો મેં તમને વાતો કરી આ ચાતુર્માસ દરમિયાન, કેટલાક એવા નિયમો આપણે લઈ શકીએ, પણ જો એક યાદ રાખવું, અપની પહોંચ બિચારી કે કરીએ તઈથી દોડ, દેખા દેખી જ નહીં, પરંતુ હંમેશા પોતાની શ્રદ્ધા અને શારીરિક શક્તિ પ્રમાણે જ નિયમ લેવાના છે. એ શક્તિ પ્રમાણે નિયમ લેશો ને તો જ રાજીપો મળશે. વધારે પડતા નિયમ લઈ લો ને પછી વચ્ચે અર્ધ વચ્ચેથી મૂકી દો 5 દીમાં 10 દિવસમાં, તો એને ભગવાન પ્રસન્ન નહીં થાય, કુરાજી થશે. એટલે લીધેલા જે નિયમો છે ને ક્યારેય અધ વચ્ચે મૂકવાના નહીં, અને એના જ પાછો જીવાત્માને દોષ લાગશે. એટલે એ કાર્ય તો કરવું જ નહીં. બહુ વિચારીને કરવું કે આ પડાશે ભાઈ 4 મહિના, હા તો જ પાળવો નિયમ. અને મહારાજની તો આજ્ઞા જ છે કે આશ્રિત ભક્તના જીવનમાં એક પણ ચાતુર્માસ હોય ને વિશેષ નિયમ લીધા વગર નો જ જવો જોઈએ. અને થોડુંક માનસિક મક્કમતા રાખીએ. નિયમ પાળતી વખતે જો શારીરિક કષ્ટ આવે તો આપણે મનને મક્કમ રાખવાનું છે, ભગવાનના બળનો આશરો લઈને નિયમને સારધાર રીતે પાર ઉતારવાનો છે. અને એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણા કોઈ પણ એ નિયમ કે હઠાગ્રહના કારણે પરિવારમાં કોઈ પણ સભ્ય કુરાજી ન થવા જોઈએ. હવે એને અગવડ પડે ને તમે એ રીતે વર્તો તો એ નિયમ ન કહેવાય. અમુકના છે ને સામેવાળા વ્યક્તિને દુખી કર્યા કહેવાય તમે, તો એને ભગવાનને સંત ક્યારેય રાજી થતા નથી. એટલે આ ચાતુર્માસ દરમિયાન આપણે જે ધર્મ ગ્રંથો માનતા હોય, શ્રીમદ ભાગવત હોય કે ભક્ત ચિંતામણી ગ્રંથ હોય કે નિષ્કાન કાવ્ય હોય, વચનામૃત હોય, સ્વામીની વાતો હોય, મહાપુરુષોના જીવન ચરિત્રો હોય, તો એ બધા નિયમો આપણે સારધાર રીતે બરાબર રીતે પાલન કરવાનું છે. તો ખરેખર આજના દિવસે આપણે એ જ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે અમે નિયમ લેવાનું વિશેષ અમને બળ આપજો. ચાતુર્માસમાં અમારી ક્ષમતા પણ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ અમે નિયમ લેવા લેશું, એવી અમને બળ બુદ્ધિ શક્તિ આપજો. અને આ જે અમે નિયમ લઈએ ને આવતીકાલથી, એ બધાય નિયમોની અંદર શારીરિક માનસિક વિઘ્ન વગર અમે સરળતાથી એ પાર ઉતરે ને એવી તમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અને આ 4 મહિના દરમિયાન ભક્તોમાં પરિવારમાં સંપ જળવાઈ રહે, માતા પિતાના આશીર્વાદ અમને પ્રાપ્ત થાય એવા પણ આશીર્વાદ આપજો. કારણ કે છેલ્લે અંતે તો ભગવાનને સંત જેમ કરશે એમ જ થશે. તમારા બળે કંઈ થશે નહીં. ભગવાન સંત જે ઈચ્છે છે ને એ જ ધાર્યું ધણીનું થાય. એટલે ભગવાનનું જ છેલ્લું ડિસિઝન છે. એટલે આપણે એમના ચરણોની અંદર સર્વ કોઈ પ્રાર્થના કરીએ કે અમને વિશેષ એવી બળ બુદ્ધિ અને શક્તિ આપજો. અને વ્રત પૂર્ણ થાય એટલે બધાય ભક્તોના હૃદય અને એમના જીવન ઉપર એક મહારાજનો અખૂટ રાજીપો, ગુણાતીત સંતનો અખૂટ રાજીપો પ્રાપ્ત થાય ને વરસતી રહે ને એવી અમે ભાવનાથી અમે આ વ્રતના અમે શરૂઆત કરવાના છીએ. અમે યથાશક્તિ પ્રમાણે તમને જે ગમે છે એ પ્રમાણે અમે કાર્ય કરવાના છીએ. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. આમ તો ઘણી બધી વાતો છે, પણ એક સમયની મર્યાદા હોવાથી આજના દિવસે આ ચાતુર્માસની અંદર એક આપણે ભક્તિ વ્રત હોય, એક આધ્યાત્મિક જે ઉન્નતિનો દિવ્ય સમય છે,
એ સમયને આપણે અનુલક્ષીને આજે વાતો કરી છે, તો યથાશક્તિ પ્રમાણે નિયમનું પાલન કરજો. 4 મહિનાઓ સુધી નિયમનું પાલન કરજો. અંતે ફળ પ્રાપ્ત થશે જ તે, અને એક ભગવાનનો પણ તમને સાક્ષાત્કાર એ થશે થશે ને થશે. તો આજના દિવસે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે અમારા જીવનની અંદર એવી અમને બળ બુદ્ધિ શક્તિ આપજો કે આ વિશેષ તમને રાજી કરી શકીએ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.